औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीर कालों CMP। दोस्तों, कोशिश करी दी खाश भी होंदी है कि रोज़ाना के बेस पर थोड़े नाल गपशप लगाई जाए, तो गलबात की जाए, शेयरिंग भी हो, इनफॉर्मेशन भी हो। दोस्तों, अज का जो टॉपिक जिस मैं गल करने जा रहा हूँ वो है निज़ाम इंसाफ। दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान जी के अंदर बड़ी सख्ती नाल फरमाया कि इंसाफ करो, इंसाफ करो और इंसाफ करो। लेकिन उनके नाल नाल अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने बिल्कुल यही फरमाया कि इंसाफ इस तरह करो कि इंसाफ सिर्फ होवे ही नहीं बल्कि पता भी लगे कि इंसाफ हो रहा। इस चीज़ में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके के उपर मुख्तलिफ फरमूदात ने जड़े उन्होंने उहदे नाल साबित भी किया और सानू हदायत भी की कि तुसी लोग मेरे उम्मती जड़े ने उन्होंने इंसाफ सब तो बड़ी बात है। इंसाफ ते कायम रहना, इंसाफ का साथ देना और इंसाफ ते कायम दायम रहना, ये सब तो बड़ा जो कदम है ये मेरे उम्मतियों वास्ते बहुत जरूरी है। लेकिन मुसीबत कितों आ गई? मुसीबत इतों आ गई कि हुण इंसाफ इस तरह ही आ साडे कोल जिस तरह बेगाना हुंदा कोई चीज़, जिस तरह साडे वास्ते एक अनोखी चीज़ आ या चंबे की चीज़ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुसी जिथे भी इंसाफ के खिलाफ हुंदे आ, जुल्म हुंदे आ देखो तो उहदे खिलाफ तुसी बेबांगे दहल बजोरे शमशीर बजोरे बाजू उहदा मुकाबला करो, उन्हें रोको, जुल्म रोको, बरबरीयत रोको, नाइंसाफी रोको। अगर तुसी कमजोर जे तो तुसी उन्होंने जुबान ना रोको। अगर बिल्कुल ही मर गए हो, रह ही गए हो, तो फिर कम से कम उन्होंने दिल च तो बुरा कहो। अगर इस चीज़ को असीं देखने तो मैं बड़ा बाज़ हैरान तो हाँ ही हाँ, लेकिन मैं बड़ा परेशान भी हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़े फरमूदात सन उन्होंने अमल तो किया गैर मुस्लिम्स ने। तुसीं जिन्ने भी गैर मुस्लिम मुल्क देख लो, उन्होंने इंसाफ का बोलबाल, उन्होंने इंसाफ ये है ही नहीं कि तुहानूं नाइंसाफी मिलेगी। लेकिन साडा मुल्क जड़ा कलमे के उपर एक दीन के नाम से, अल्लाह के नाम से, दीन इलाही के नाम से, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी आखिर ज़मान उन्होंने नाम से जड़ा बनया उहदे विच नाइंसाफी। और बड़ी हैरान कुल गल है, बल्कि मैं तो बहुत परेशान कई दफा हो जाना कि इस कदर नाइंसाफी कि साडा मुल्क दुनिया के 134वें नंबर से आ इंसाफ के मामले में, जदों कि 136 या 138 मुल्क ने टोटल। अगर इस्लामी मुल्क का यह हाल आ तो जिथा मजहब ही कोई नहीं, उन्होंने मुतल्लिक की सोचा जा सकता। लेकिन इससे बिल्कुल बरअक्स जोड़े गैर मुस्लिम ने उन्होंने इंसाफ बहुत बेहतर है बनस्बत साडे। इसकी वजह की है, बहुत सारे लोग अपने अपने राय रखते हैं। हर बंदे की अपनी एक राय आ, मेरी भी एक राय आ, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं जिहदे उत्ते अज गल करनी चाह रहा था। इंसाफ कितों शुरू होना? नंबर एक, इंसाफ अपने घर तो, इंसाफ अपनी जात तो, इंसाफ अपने रिश्तेदारों तो शुरू करो। जिहड़ा बंदा अपनी जात नाल इंसाफ नहीं करता, जात का इंसाफ की आ कि तुसीं सच नूं सच कहो, झूठ नूं झूठ कहो, रिश्तेदारी निभाओ, उहदे जो हकूक ने उन्होंने पूरे करो और अपने फराइज जड़े पूरे करो। यह है जाती इंसाफ। बुराई तो बचो, अच्छाई खुद भी करो, अच्छाई का हुक्म भी दो, अच्छाई की तबलीग भी करो, अच्छाई का वाज भी करो। लेकिन असी लोग अच्छाई का वाज सिर्फ दूसरे वास्ते तो करने, गिरेबान दूसरे के झांकने, लेकिन अपना गिरेबान नहीं झांकते। इन्हां दी बड़ियां ही मिसालां ऐसे ने। तुसीं सब दोस्त अपने घर तो लाके इस मुल्क के वजीर आजम तक चले जाओ, तुसीं सारे देखोगे कि सारे समाम च लगे। क्यों? उनकी वजह है जिहड़ा बंदा अपने आप से इंसाफ लागू नहीं करता, अपने आप ना अपनी जात ना इंसाफ नहीं करता,
ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਆ ਕਿ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਭੈਂਸ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਫੱਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪਰਲੇ ਵੱਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਚਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਚਰਚਿਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਉਤਾਰੀ ਸੀ। ਲੰਦਨ ਔਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਔਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੀਖ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਗੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੇ ਬੇਬੰਗ ਦਾਹਰ ਬੇਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਔਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਦਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਰੂਜ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਇਆ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਲਦੀਨ ਕੌਮ ਆ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ
ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 15-20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ 4-5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਇਕਦਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲदैन ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਾਲदैन ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ, ਬੇਸਿਕ ਤਾਲੀਮ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਗੜ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਬੈਠਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਢਾਬਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜੁਰਤ, ਇਖਲਾਕ, ਗੈਰਤ, ਹਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 134 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। अल्लाह ताला सानू हदायत दे, अल्लाह ताला साडे ते करम करे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।